제가 젊을 때 이 말씀을 읽을 때는 그게 무슨 뜻인지 몰랐어요. 눈이 어두워지고 이가 다 빠져가지고 맷돌질하는 소리가 줄어들고, 요즘에는 뭐 치아를 박아버리니까 또 잘못 깨달을 것 같아요. 이를 다 박아버리니까 이 성경을 못 깨닫는 거예요. 그러면 이가 없어가지고 잘 못 씹어야만 이 말씀을 볼 때, 눈이 어둡잖아요. 눈이 밖에는 훤한 눈이 어두우니까 안 보이는 거예요. 이게 참, 그러니까 이걸 보고 깨달는 거 아닙니까? 제가 이거를 오늘 영어로 들을 사람도 좀 있으니까 제가 시간이 가더라도 한번 읽겠습니다. 왜? 이럴 때 말씀을 들을 기회가 있잖아요. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. While the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened, and the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and it shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Also when they shall be afraid of that which is high, and a field shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and the desire shall fail, because man goes to his long home, and the mourners go about the streets. Wherever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern, then shall the dust return to the earth, and as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Vanity of vanity, says the preacher, all is vanity. And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge. Yeah, he gave good heed and sought out and set in order many proverbs. The preacher sought to find out acceptable words, and the which was written was upright, even words of truth. The words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. And further by these, my son, be admonished of making money. The books, there is no end, and much study is a weariness of the flesh. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it is good or whether it be evil. 아멘. 우리에게 영을 주셨잖아요, 영을. 영을 주신 동안에 영을 가지고 주님 만나야 되는 거예요. 그래서 우리가 죽잖아요. 영은 하나님께 가버려요. 혼은, 영이 거듭나지 못하면 혼은 지옥으로 가고, 또 영이 거듭났으면 혼도 같이 올라갑니다. 혼은 하나님 거예요. 영은 하나님 거예요. 혼도 물론 그렇지만. 그래서 영을 하나님께로, 예수님도 나의 영을 아버지께 의탁하나이다. 그 다음에 스테반도 나의 영을 아버지 손에 의탁하나이다. 영은 아버지께 다시 그럽니다. 아버지 겁니다. 영이 있는 동안 우리가 빨리 복음을 듣고 영이신 말씀을 듣고 읽고, 그래서 우리가 구원받아야 되는 거예요. 그래서 때가 지나가기 전에. 자, 우리 찬송 부르고. (489장이죠)
불싱그런 어찌 연하 없는 기쁨에 주말과 빛을 주시 땅과 하늘 만물 주의 섬신 빛내고 별과 천사 노랫소리 끊임없이 들어 하나님 말씀은 시편 1편 보겠습니다. Psalms chapter 1. 복 있는 사람은 악인들의 관계를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 조롱하는 자들의 자리에 앉지 아니하는도다. 그의 즐거움이 주의 법에 있으니 그가 주의 법을 주야로 묵상하는도다. 그는 강가에 심겨진 나무 같아서 계절을 따라 열매를 맺으며 그의 잎사귀도 마르지 아니하리니 그가 무엇을 하든지 번성하리로다. 악인들은 그렇지 아니하니 바람에 날리는 쭉정이와 같도다. 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들은 의인들의 회중에 들지 못하리니 이는 의인들의 길은 주께서 아시나 악인들의 길은 망할 것이기 때문이라. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff, which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. 아멘. 자, 새해 첫날은 첫 주에는 대개 이 말씀을 증거합니다. 복 받기를 원하거든요. 새해 복 많이 받으세요. 복 많이 받으세요. 우리 한국 분들은 뭐 인사 그거 아닙니까? 새해 복 많이 받으세요. 그렇죠? 근데 미국 사람들은 해피 뉴 이어 그러죠. 해피 뉴 이어. 복을 받아 해피하니까 해피 뉴 이어 그러죠. 하나님은 사람들에게 복을 주시는 분입니다, 여러분. 복 주시는 분이에요. 이건 알아야 돼요. 우리가 하나님께 복을 구해야 됩니다. 그런데 하나님이 어떤 복을 주시기를 원하시는지 그거를 알아야 됩니다, 우리가. 하나님이 원하시는 복은 영원한 복입니다, 여러분. 영원한 복이에요. 하나님께 복 받기를 싫어하는 사람들은요, 하나님의 복을 받기를 싫어하는 사람들은 이 땅에 사는 동안에 잘 먹고 잘 살려고 그래요. 이 땅에 사는 동안에 뱃속에다 보화도 채워주고요,
돈이 많으니까 자식도 많이 낳게 하고요. 또 그다음에 재산을 물려주고 장례식 때면은 자식들이 장미꽃도 좀 많이 가져오고 화환도 많이 가져오고 나의 어머니, 나의 할머니, 할아버지 그러면서 뭐 그냥 또 돈이 많으니까 많은 사람들을 먹였으니까 수많은 하객이 아닌가 조객들이 와가지고 그래가지고 그냥 뭐 엄청납니다. 하나님은 그런 분이에요. 이 하나님의 복을 모르는 사람들은요 그렇게 축복해요. 모슬렘 보세요. 아브라함이 실수해가지고 낳았거든요, 이스마엘을. 하나님이 얼마나 안타까운지 그들 기름 줘가지고 잘 먹지 않습니까? 그러나 그들은 약속의 씨가 아니죠. 그저 뭐 잘 먹고 잘 살면 좋은 옷 입고 좋은 집 살고 올가닉만 먹고 미국 돈 많은 사람들 말이죠. 이 고기도 올가닉만 먹어요. 올가닉을 먹어도 아무리 먹어도 살이 안 쪄요. 이거는 나쁜 거 먹으니까 그냥 막 찌는 거죠. 세상 사람들이 다 그걸 추구하죠. 자, 하나님께서 아브라함을 불렀을 때요 이렇게 말씀했죠. 내가 너로 큰 민족을 이루게 할 것이며 내게 복을 주고 내 이름을 위대하게 하리니 너는 복이 되리라. 복받은 자가 아니라 네가 복이 된다. 너를 축복하는 자들에게 내가 복을 주고 너를 저주하는 자를 저주하리라. 네 안에서 땅의 모든 족속들이 복을 받을 것이라. 야, 75세인데 뭐 아들도 하나 없는데 네 자손을 통해서 모든 민족의 한국 사람까지 복을 받는데요. 네 씨가 누구냐? 네 씨가 누구냐? 다시 나타나신 주님께서요. 그 말씀을 하시고 계속해서 뭐라는가 하면 내가 이 땅을 네 씨에게 주리라. 네 씨에게 주리라. 그럼 씨가 누구냐? 이삭이냐? 아니죠. 이삭은 그림자. 이삭은 앞으로 올 진짜 씨의 그림자. 그래서 사도 바울이 성령 안에서 이제 그 약속들은 아브라함과 그의 씨에게 하신 것인데, 그러니까 모든 민족이 아브라함의 자손들 안에서 씨 안에서 복을 받는데, 그의 씨에게 하신 것인데 많은 사람을 가리켜 씨들이라고 말씀하지 아니하시고 한 사람을 가리켜 너의 씨라고 말씀하셨으니 그는 그리스도시니라. 아브라함의 씨는 바로 예수 그리스도. 하나님이 아브라함을 불러서 복 주신 것은 하나님이 사람 될 때 아브라함의 혈통으로 나오게 하시려고 아브라함에게 복을 준 겁니다. 그리고 네 씨 안에서 모든 민족이 복음 받는다는 것은 예수 그리스도를 통해서 모든 민족이 복을 받을 것이다. 이렇게 말씀하신 거죠. 이 시편이 말이죠. 여러 번 얘기했지만은 욥기 다음에 나오죠. 욥기 42장. 욥은 바로 이스라엘을 대표하는 사람. 대환란 때 그들이 엄청난 고난, 지금까지 이스라엘 백성이 수많은 고난을 받았잖아요. 지금도. 근데 이제 앞으로 휴거되고 나면은 이제 7년 동안에 적그리스도 나타나면은 그들이 이 땅에서 히틀러보다 몇백 배, 몇천 배 더한 적그리스도가 나타나서 사단이 사람이 된 그 존재가 나타나서 엄청난 일을 당하죠. 그게 욥이 당한 고통이 바로 그겁니다. 그리고 42개월 동안 후 3년 만에 그 환란 끝에 예수님이 나타나셔가지고 그들을 구원하잖아요. 그래서 복 있는 사람 그럴 때 첫째로 누굽니까? 바로 예수 그리스도예요. 예수 그리스도가 환란 끝에 나타날 것을 여기서 또 그림자로 보여주는 거죠. 하나님의 말씀은 2중, 3중, 4중, 5중 읽으면 읽을수록 하나님의 말씀은 오묘한 거예요. 아무리 파먹어도 자꾸 나와요. 세상 소설책을 한 번 보면 보기 싫죠. 소설책 보면 아니라 어떤 책이라도 한 번 본 다음에 보기 싫죠. 뭐 이렇게 외워야만 되는 걸 할 수 없이 외워야 되니까 막 그냥 율법전서 같은 거 막 읽고 말이죠. 시험에 패스하려고 그러지만 한 번 읽고 나면 읽기 싫은 거예요. 세상 책은. 근데 성경은 아무리 읽어도 끝이 없어요. 샘물이니까. 근데 문제는 읽어보지 않아서 문제죠. 예수님께서는요, 이 땅에 사는 동안에 복 있는 사람답게 창세기부터 말라기까지 있는 그분이 직접 하신 말씀인데요.
그 말씀을 계속 묵상하면서 사셨어요. 왜 그랬냐면 그 말씀은 주님이 오셔가지고 그때 이루실 말씀도 있고 나중에 재림하셔서 이루실 말씀도 있고 재림하신 다음에 천년왕국 동안에 이루실 말씀도 있고 이 모든 말씀을 그분이 육신으로 오셔서 십자가에 죽으시기 전까지 이루실 말씀들이 어떤 말씀인가 그걸 계속 묵상했어요. 그 때만 되면 제자들에게 내가 이제 죽어야 된다. 그리고 죽은 자가 앉아서 셋째 날에 살아야 된다. 계속. 주님이 복 있는 자였어요. 주님이 이 땅에 2000년 전에 복 있는 분이었어요. 주님 자신도 사람으로 오시기 때문에요. 아니 하나님이 하신 말씀을 자신도 묵상하면서 그 말씀을 이루기 위해서 평생을 사셨는데 말씀을 보지 않으니까 문제죠. 옛날 선지자 예레미야를 통해서도 말씀하셨죠. 어떤 사람이 복받은 사람인가? 주를 신뢰하고 그의 소망을 주께 두는 사람은 복이 있도다. 그는 물가에 심겨진 나무가 강가에 그 뿌리를 뻗친 것 같아서 더위가 와도 걱정하지 않고 그 잎이 푸르러 가뭄의 해에도 염려하지 않고 열매를 맺는 것도 그치지 아니할 것임이라. 똑같은 말씀이죠. 똑같은 하나님이 하신 말씀이니까. 지금 우리가 사는 동안에 미국에서 아메리칸 드림 어쩌고 그러고 젊은 애들은 파이낸셜 프리덤 죽어라고 일해봤자 프리덤 무슨 프리덤이에요. 베니티 끝나. 결혼해봐도 후회하고 안 해봐도 후회하고 학교에서 공부해봐도 후회하고 공부 안 해봐도 후회하고 후회로 끝나는 인생 아닙니까? 한국 사람들 예수님 모를 때 우리 한국 사람들 문학을 보세요. 전부 인생 험한 아닙니까? 그럴 수밖에 없죠. 복을 받을 수가 없으니까. 저주 가운데 살았죠. 옛날 우리 조상들, 우리 여인들은 말이죠. 이름이 있었나요? 아예 이름이 없고 그래도 이름이 있으면 그래도 깐난이 정도는 있었고 못난이도 있었고 또 남자들은 말똥이도 있었고 소똥이도 있었고요. 불교에서 그렇게 했어요. 이게 저주받은 인생이었어요. 130년 전에 이 아브라함의 씨가 들어오셔가지고 그 말씀이 들어와서 한국이 이렇게 영유권에 번성하게 된 것이 이게 우연이 아닙니다. 그래서 하나님이 주시니까 또 타락하는 거예요. 이스라엘 축복하니까 타락하고 두드려 패니까 또 회개하고 우리 인생은 똑같아요. 그래서 우리는 계속 두드려 맞고 또 회개하고 두드려 맞고 회개하고 이러는 게 우리 인생의 반복입니다. 이게. 그럴 때 우리가 항상 깨워서 기도하고 죄 짓지 말아야죠. 죄를 진 다음에 회개하면 용서받지만 그 죄를 짓고 회개하는 게 얼마나 고통스럽습니까? 강가에 심겨진 나무는 계절과 상관이 없어요. 감으로도 강이 있으니까. 물론 강이 마르기 전에 그렇죠. 상관이 없습니다. 항상 줄기와 잎사귀가 수분으로 가득 차 있죠. 그리고 그 강가에 심겨진 나무는 즐거움이 하나 있다면 뭐죠? 강물 빨아먹는 재미밖에 없어요. 강가에 심겨진 나무가 강물 빨아먹기 싫다는 거 봤어요? 옛날 우리 조상들이 시조 만들었잖아요. 불이 깊은 나무는 바람에 흔들리지 아니한다. 불이 깊은 남간 바람에 매지 아니할세. 옛날 고어로 어릴 때 배웠잖아요. 불이 깊으면 바람에 매지 않는 거 흔들리지 않는 거예요. 마찬가지예요. 생수 같은 이 말씀에 뿌리를 들고 있으면 세상에 어떤 환란이 와도요, 어려움이 와도 흔들리지 않아요. 흔들리지 않습니다. 그리고 이 말씀을 즐거워해야 되는 거죠. 근데 하나님의 말씀의 맛을 본 사람은 즐거워하는데 한 번도 뿌리를 박지 않아 보니까 맛을 모르는 거예요. 매일같이 돌아다니기만 했으니까. 그 때문에 여기 말씀을 묵상하는 사람, 하나님의 말씀을 즐거워하며 묵상하는 사람을 강가에 심겨진 나무로 비유했고 이런 사람을 복 있는 사람이다 이렇게 말씀했죠. 사실 우리가 육신으로 사는 동안에 받는 복이 있잖아요. 이게 영원히 산다면 해볼만 해요. 그렇죠? 안 죽는다면. 저도 이게 안 죽고 이게 지금 안 죽는 몸을 가지고 이 세상에 지금 산다면 죽어라고 일할 것 같아요. 제가 원래 워커홀릭이었거든요. 일을 좋아하는 사람이었어요. 제가 목사가 되어서 공부를 하는데 불안한 거야. 일을 안 하니까. 어떻게 불안한지. 일을 많이 하던 사람이 되니까.
밤 10시, 11시까지 일을 해야만 직성이 차고, 이렇게 직성이 찼어요. 휴가 안 가고 죽어라고 일해야만 뭐 하는 것 같고, 그래야만 인정받는 것 같고, 그랬었는데, 다들 무슨 워크홀리가 아니면은 섹스홀리가 아니면은 무슨 드라그 홀리가 아니면 다 그런 거예요, 요즘에. 자기가 다 중독돼 있어요. 중독돼 있는데 그걸 모르는 거예요. 리헵 돼야 됩니다. 미국은 리헵 센터입니다. 마약에, 술에, 섹스에, 돈에 다 취해가지고 살죠. 그러면서 몰라요. 차라리 그런 분들이 있다면 멕시코로 가시기 바랍니다. 멕시코 가면요, 거기 리헵 센터, 야, 대단합니다. 딱 사인해야 됩니다. 당신 정말 마약과 알코올에서 녹이길 원하느냐? 사인해라. 규율을 지켜야 된다. 안 지키면 내가 쫓아버립니다. 아침마다 일어나서 2시간 기도하고 말씀 보고 토요일마다 전도 나가고 6개월 동안은 그냥 정부에서 주는 약을 가지고 이 속에 있는 모든 이 약들을 다 이거를 어떻게 약을 빼내고 독을 빼내고 말이죠. 그 다음에 말씀으로 막 약하는데 성령 충만하죠. 제가 그러죠. 가도 아이고 미국에 있는 사람이 다 여기 와야 되겠다고 정신 좀 차리게 그런 얘기를 웃으면서 한 적이 여러 번 있습니다. 여러분 그 복이라는 말 말이죠. 한자 복복자 좋아하죠. 저희 형님이 경복고등학교를 나왔거든. 근데 보니까 배지가 말이야 복자야 복자. 복자를 딱 달고 다니더라고. 그래서 난 그 학교가 제일 좋은 줄 알았어. 세계에서 제일 좋은 줄 알았어. 제가 시골 살았으니까. 시골 와서 막 쟤들하고 복자들하고. 복자를 잘 보세요. 거긴 맨 처음에 옷 의자가 있잖아요. 옷 의자. 그죠? 옷 의자. 좋은 옷 입어야 돼. 화려한 옷을 입어야 돼. 이게 복이야. 그 다음에 뚜껑 있잖아요. 뚜껑. 이게 집 아니에요? 집. 맨션에 살아야 돼. 맨션에. 입구자가 있잖아요. 입구자. 먹어야 되니까. 음식 있죠? 좋은 거. 아주 좋은 거만 먹어야 돼. 아주 비싼 거만 먹어야 돼. 그 다음에 뭐죠? 밭전자가 뭐죠? 밭전자가. 사업의 비즈니스. A translator of blessing means luxurious clothes, luxurious mansion, all organic food, healthy food. And finally, good business, profitable, good business. Just give them $1 million or $2 million, $10 million per year. They call you a blessed man, woman. 맞아요. It's right. 근데 문제는 뭐죠? What is the problem? When they die, the blessing cancel, the void, no more. 그때 죽을 때 끝나는 거예요. 영원하지 않은 것은 복이 아닙니다. That is not eternal. You cannot call as blessing. 하나님의 말씀은요. 아브라함의 씨로 태어나신 하나님이신 예수 그리스도는 우리에게 영원한 복을 주십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 그의 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 아무도 멸망치 않고 죽지 않고 영생을 얻게 하라 하심이라. God so loved the world, He gave His only one begotten Son, whosoever believe in His name shall not perish but receive eternal life. Eternal life means eternal blessing. 그러면 예수 믿어가지고 영생을 받은 사람은, 안 죽는 사람들은 어떤 복을 받을까요? 하나님이 복복자 만들었잖아요. 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서 이루어져야. That will be done in earth as in heaven. 하나님은 이 땅에 있는 것을 그림자로 보여줬어요. 좋은 옷 입고요. 이왕이면 저도 말이죠. 뭐 1000불짜리 양복 입으면 더 멋있겠죠. 그죠? 근데 제가 왜 안 입습니까? 입어봤자 소용없어요. 근데 그런 것들은 영원하지 않은 거예요. 영원하지 않은 거예요. 그림자란 말이죠. 죽으면 다 버려. 옛날 우리 조상들은 누가 죽으면 어떻게 했죠? 입고 있던 옷을 다 태워버렸어요. 다 태웠어요. 참, 그거 보면 지혜로운 사람들이에요. 벌 게 아니구나. 요즘은 다 간직하더라고 또. 그거를 안 버리더라고요. 그 세상에서 말하는 복은 그것도 좋은 복인데요. 그 복이 그림자예요. 여러분 그림자를 아무리 잡으려고 해보세요. You try to hold the shadow, you're gonna be fail.
섀도우는 못 잡아요. 그렇죠? 몸만 잡아요. 섀도우를 잡으려면 뭘 잡아야 돼요? To hold the shadow, you have to hold the body. 그림자를 잡기 위해서는 몸을 잡아야죠. 그럼 그림자까지 같이 잡고 있는 거예요. 몸이신 예수 그리스도를 잡으면 그림자까지도 다 책임지는 거예요. 이 땅에 사는 동안에. 근데 그렇게 복받은 사람은 하나님이 많이 줘도 내가 좋은 옷 안 입고, 내가 좋은 집에 안 살고, 내가 좋은 음식 안 먹고, 내가 좋은 사업도 안 하고 남을 도와주려는 거예요. 그거 가지고. 이게 주는 자가 진짜 부자예요. 이 땅에서 복받은 사람은요, 하나님 안에서 복받은 사람은 주는 자들이에요. 주는 자들. 주는 자들. 어쩌면 그렇게 하나님 주면은 그냥 들어오더라고. 희한합니다. 누구에게 몇백 불 주잖아요. 그냥 들어오더라고. 참 신기해. 한번 여러분 해보세요. 진짜 돌아와. 안 믿으니까 그렇지. 주님 앞에 돈 받기 원하시면 돈 줘보세요. 불쌍한 사람한테. 아무나 내팽겨주지 말고요. 교회 안에서부터 해보세요. 반드시 돌아옵니다. 안 돌아오면 저한테 얘기하세요. 제가 아버지한테 뭐라고 그럴 테니까. 하나님의 말씀은요, 100% 개런티예요. 다 그림자예요. 그럼 진짜 몸이 있을 거 아니에요. 그러면 이 땅에서 우리가 좋은 옷을 입고 사는 그림자가 뭘까요? 진짜 몸이 뭘까요? 아브라함의 씨로 오셨던 주님이 십자가에서 우리 모든 죄를 도말하시고 부활하셔가지고 믿는 자마다 성령을 주셔서 구원받은 사람은 죽어서 주님이 오셔도 좋고 살았을 때 오셔도 좋고 죽어서 주님이 오시면은 벌떡 일어나가지고 흙으로 들어갔던 몸이 다시 연합해가지고 죽지 않는 몸, 썩지 않는 몸으로 입는데 이게 이것처럼 좋은 옷이 어디 있어요? 여러분 아담이 범죄하기 전에 옷 안 입었습니다. 왜 그랬을까요? 이건 짐승들 앞에서 뻘거벗고 다녔을까요? 짐승들이 뭐 얼렐레 껄렐레 그랬을까요? 짐승들은 가려는 거 없어도 다 가려지잖아요. 근데 사람은 옷을 입어야 되잖아요. 어떻게 됐을까요? 빛의 옷을 입었죠. 안 보이는 거죠. 그게. 우리가 아마 죽지 않고 썩지 않은 몸이면 빛의 옷으로 돼요. 그럼 이 땅에 나오면 어떻게 돼요? 슈퍼맨이 돼요. 슈퍼맨이. 그렇게 되는 거예요. 이게 믿어져야 되는데. 이게 안 믿어지니까 중국 사람처럼 배가 뿔뚝 나온 부처에게 돈 달라고 그러는 거예요. 이게 안 믿어지니까. 가장 멋진 새 몸을, 빛나는 새 몸을, 새 옷을 받게 된다고 성경은 말씀하십니다. 이 말씀을 듣고 주야로 묵상해야만 이게 깨달아지는데 아예 안 보니까 안 깨달아지는 거예요. 둘째로, 아이고, 백악관 부럽지 않은 집이 있어요. 가로 세로 높이가 1500마일. 기초석이 12기초석이 12보석으로 되어 있고요. 문은 큰 진주로 되어 있고요. 12문이 얼마나 큰지 몰라요. 가로 세로 높이가 1500마일이니까 그 동서남북에 문이 3개씩 있으니까 그 진주가 얼마나 크겠어요. 여기다 진주 목걸이, 진주 귀걸이 아무리 해봤자 그거는 세상 말로 세 발의 피죠. 아주 진주 덩어리가 문인데 그 문 들고 왔다 갔다 할 텐데. 그게 왜 안 믿어지느냐? 말씀을 묵상하지 않으니까 보지 않으니까 그런 거예요. 세상에서만 묵상하고 세상 책을 묵상하고 그러니까 그렇죠. 벽이 말이죠. 엄청나게 넓은데 그게 전부 벽옥이래요. 전부 벽옥. 그 다음에 도성이 전체가 순금으로 되어 있는데 얼마나 순금인지 24K가 아니라 순금이니까 이게 transparent. 유리 같아요. 유리. 거길 걸어다녀. 이게 말이 됩니까? 세상 사람들 죽었다 깨나도 못 믿죠. 그 다음에 그럼 뭘 먹고 살아요 우리가? 옛날에 어떤 권사님이 그랬대요. 어른 목사님 나 천국 가면 재미없을 것 같아요. 왜요? 그러니까 먹는 재미가 있어야지. 그래도 먹고 화장실 가는 게 재미있는 모양이에요. 아이고 골치 아프잖아 그거. 거기 가면요 수정관가에 생명수가 있어요. 생명나무도 있고요. 그 다음에 주님의 그 말씀 생명수를 받아 먹으면서 살아요. 마치 신부가 남편한테 하는 말을 먹으면서 I love you, I love you 그런 것처럼 이 세상에서는 결혼해도요 6개월만 지나면 그놈이 그놈이고
그 뭐가 그 뭔데? 영원토록 주님의 입에서 나오는 말은 솔로몬의 노래인 것처럼 달콤한, 생각만 해도 짜릿짜릿해요. 정말 그래요. 알면 그렇단 말이에요. 모르면 저게 무슨 소린가. 저 사람 미쳤나 그럴지도 모르죠. 사도 바울이 그랬잖아요. 내가 미쳤다 그랬죠. 또 얘기할까요? 어떤 사람이 I'm crazy for Jesus. 그러니까 앞에 지나가면서 저 미친놈 그러고 지나갔죠. 지나가서 뒤를 돌이켜보니까 뒤에는 너는 어디 미쳤느냐. What are you crazy for? 그 실제 얘기야, 실제. 너는 어디 미쳤냐? 너 돈에 미쳤지? 이런 식이야. 다 미쳐서 살아요. 사람이 미치지 않고 못 삽니다, 여러분. 미치지 않으면요, 정신병에 잘 걸려요. 우울증에 잘 걸려요. 미치지 않으면 치매에 잘 걸려. 여러분, 말씀에 미치시기 바랍니다. 뭐 고스톱 치면은 치매 예방한다는 걸 믿지 마시고, 말씀을 삼아세요, 여러분. 나중에 치매 걸린 분이 있다면은 오늘 기억하시기 바랍니다. 절대로 오늘 말씀, 이 복을 놓치지 마시기 바랍니다. 네 번째로, 그럼 어떤 사업을 주셨죠? 여러분, 사업하는 사람하고 대통령하고 누가 낫습니까? 사업하는 사람은요, 대통령이 누가 될까 줄을 잘 서야 돼요. 옛날에는 뭐 제3공화국, 4공화국, 5공화국 이럴 때만 해도 누가 대통령이 될까 그래가지고 다른 데 정치장 갖다 대주잖아요. 그러면 엉뚱한 사람이 되면은 그건 갔어요, 그 회사는 완전히. 줄을 잘 서야 됩니다. 우리에게 주신 기업은 그런 정도의 기업이 아니에요. 통치권을 줬어요. 이 땅에 주님과 함께 내려와서 고생하고 핍박받던 이 땅에서 다윗이 얘기한 것처럼 원수의 목전에서 내게 밥상을 베푸시며 기름으로 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 주의 인자시가 선하심이 정녕 나를 따르리니 내가 주 하나님의 집에 여호와의 집에 영원히 거하리라. 제가 구원받고요 그거 읽는데 어떻게 좋은지 주님하고 영원히 살아요? 그럼 됐죠. 뭐 그 이상 나 안 바라요. 그랬더니 그래 너 나와서 이제 나와 같이 일하자 그러시더라고요. Why not? 그랬죠. 하나님이 일 시킬 때는요, 어린 일 시킬 때는 믿음을 주세요. 남이 보면 미친 거죠. 가족들도 그거 이해 못해요. 왜냐하면 그 사람에게만 믿음을 줬거든요. 능력을 주니까 그 사람은 막 펄펄하는데 옆에 사람은 저 사람 굶어 죽으려고 그러나? 저 사람 저러다 굶어 죽으면 어떡하지? 이렇게 하죠. 근데 진짜 부름받은 사람은요, 전혀 걱정이 안 돼요. 여러분도 마찬가지. 어떤 일을 시키잖아요, 하나님이. 그럴 땐 내가 하겠습니다 하잖아요? 그러면은 믿음이 생겨요. 하겠습니다 하는 사람에게 믿음을 주신다고요. 성령을 통해 능력을 줘요. 이걸 알아야 됩니다. 그러니까 베드로가 예수님이 막 물 위로 걸어오는데 주님이라면 내게 좀 말해가지고 나도 걸어가게 해달라고 그랬죠. 그렇게 물으니까 뭐라 그랬죠? 그래, 내니 두려워 말고 와 그랬죠. 걸어갔어요. 의심하다 빠졌지만. 그러나 쫙 그러니까 또 주님이 다 끄집어내줬죠. 이 땅에 살면서 주님의 손길을 얼마나 체험하는가는요. 복이신 그 주님의 손길을 얼마나 체험하는가는 이 땅에 사는 동안에 성령의 인도하신 가운데 어떤 일이 있어도 감사하고 힘들어도 감사하고 그럴 때 죽을 것 같았는데 살아나는 거예요. 이게 바로 그게 주님 만나는 겁니다, 여러분. 뭐 이렇게 자는데 주님이 꿈에 헐게 그게 주님 만나는 게 아니고요. 주님 만나는 거는 어려운 가운데서 나를 도저히 이거는 세상 사람들이 볼 때는 불가능한 일이에요. 여러분 다니엘이 사자굴에 들어갔잖아요. 살아날 수 있습니까? 그것도 엄청나게 굶긴 사자인데 안 되죠. 사드락에서 아벤느고가 그 풀무불에 유황불에 들어갔는데요. 보통보다 더 강하게 해놨는데 그거 안 탈 수 있어요? 머리털 안 탔잖아요. 주님 만나는 거예요, 거기서. 우리가 그런 때 주님 만날 때 진짜 복된 사람이 됩니다, 여러분. 아멘. 이 사람은 참 두려울 게 없습니다. 주님을 만나야 돼요, 여러분. 주님을 어떻게 만나요? 성경 말씀을 묵상하다가 아무리 어려운 일이 있어도 감사한 말씀 묵상하다가 진짜 죽을 지경이 됐을 때 감사할 때 주님의 손길을 경험하는 거예요. 아브라함의 씨로 오신 예수 그리스도 복입니다, 복. 뿐만 아니라요, 우리가 예수 믿고 성령 받았잖아요. 저와 여러분도 복이 되었습니다. 뭐 새해 복 많이 받으세요? 많이 받는 게 아니라 우리는 복이 되었어요. 우리는 복 주는 사람들이에요. 복음을 전하면
복음을 전하면 복 주는 사람이. 한국말로 가스펠을 복음 그러잖아요. 그 누가 하여튼 그 복자를 잘 썼어요, 보니까. 근데 그 복은 이 땅의 복이 아니라 하늘에 있는 복이죠. 그리스도께 고난을 받으면은 그와 함께 다스릴 것이다. 누가복음 19장에 문화비유 나오죠? 10문 안 남긴 사람은 10골 다스리고 5문 안 남긴 사람은 5골 다스리고. 아주 공평하신 분이에요. 하나도 못 남긴 사람은 악하고 게으른 종. 지옥은 안 보냈어요, 그래도. 게으른 종이죠, 게으른 종. 이 세상만 바라보는 사람은요, 아무리 예수 믿어도요, 세상만 바라보는 사람은 상상할 수도 없어요. 믿을 수도 없고요. 하늘의 복이 이렇게 있는데 이런 복을 알기 위해서는 하나님의 말씀을 즐거워야 되는데, 사도 바울이 아까도 기도할 때 얘기했지만은 지혜와 계시형을 주시고 지성의 눈을 밝히셔서 하늘에 있는 그 유업의 영광의 풍성함이 어떤 것인지 알게 하옵소서. 지성의 눈을 넓히지만 안 돼요. 지혜와 계시형이 열려야 됩니다, 여러분. 근데 내가 악한 마음 품으면 안 열려요. 이스라엘 백성들이 악한 마음을 풀었을 때 눈을 멀게 하고 귀를 닫아놨어요. 내가 겸손하게 주님 앞에 나와서 정말 나도 정말 주님처럼, 아브라함처럼, 참 복된 자들처럼 이렇게 하길 원합니다. 그럴 때 눈을 열어주잖아요. 그럼 눈을 열어주면 이 성경을 볼 때요, 눈이 열리면은 여기서 환상이 나와요. 이게 진짜 환상입니다, 여러분. 이것처럼 큰 환상이 어디 있어요? 엄청난. 그 환상이 처음엔 요만큼만 보이다 나중에 저만큼 보이고 저만큼 보이고 저만큼 보이고 영원히 저기까지 보이는 거죠. 그냥 뭐 매일 이 땅에 사는 사람들 필요한 거 구하는 사람은 그거밖에 안 보여요. 그 돈밖에 안 보여요. 얼마 주세요, 얼마 주세요. 뭐 자식 잘 되게 해줘. 요 정도밖에 안 보이는데 진짜 멀리 보는 사람들은 다르죠. 그런데 이런 것을 바라보는 사람들이 별로 없어요. 별로 없습니다. 이렇게 하늘의 복이 예비되어 있는데 이런 복을 알기 위해서 하나님의 말씀을 즐거워하면서 주야로 묵상하는 사람이 너무나 적은 게 우리를 슬프게 하는 것입니다. 과거 100년 전만 해도요, 많은 그리스도인들은 하늘에 있는 유업을 바라보고 살았어요. 저 로마 시대 때도요, 막 불에 타 죽으면서, 사자에 물려 죽으면서도요, 그러면서 그들은 웃으면서 죽을 수 있었어요. 말씀에 뿌리박고 있으니까. 생명수가 오니까 아무리 사망이 와도 스톱할 수 없어요. 올해는 이 말씀을 우리가 즐거워할 수 있는 한 해가 되시기 바랍니다. 지난번에 얘기했지만은 참 하나님이 말이죠, 희한하신 분이야. 이 말씀 전체, 우리에 대한 축복의 말씀 있잖아요. 이 축복의 말씀을 딱 가지고 계시다가 확 흩어놨어요. 여기저기 막 흩어놨어요. 그렇기 때문에 이 말씀을 창세기부터 요한계시록까지 다 보지 않으면 완전하게 알 수가 없어요. 그렇게 해놓으셨더라고. 왜 그러냐? 그렇게 안 해놓으면요, 요걸 진짜 다 보게 해놓으면 여기는 우리 앉을 자리 없어요. 세상 사람이 다 들어와서 자기 듣겠다고 그래요. 자기 듣겠다고. 얼마나 똑똑한 사람들이, 세상 사람들이. 복이라는 미치는 사람들이에요. 진짜 하늘에 보고 알면 받겠다고 난리칠 거라고. 옛날 과거만 해도 그렇게 사람들이 그걸 보면서 그걸 알았기 때문에 이 땅에 있는 동안에 뭐 좋은 옷 입는 거, 좋은 집 사는 거, 뭐 좋은 음식 먹는 거, 사업하는 거 뭐 이런 거, 그런 거는 그냥 초계처럼 버렸어. 영원한 것을 위해서. 이 땅에 70년, 80년이 영원한 복을 준비하는 기간이거든요. 이거를 깨달아야 되는 거예요. 그러나 우리는 먹을 거 입을 거 주세요. 하나님 아버지가 다 알아요. 너무 많이 안 줘. 왜? 너무 많이 주면 타락할까 봐. 그래서 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 것인 줄 알라. 그거 더 이상 구하면 이게 우상숭배가 돼요. 탐심은 우상숭배랄까. 하나님의 자녀들은 그렇습니다. 하나님의 말씀을 창세기로부터 요한계시록까지 다 상고하면 뭐가 나타난다 그랬죠? 킹덤 오브 갓이 나타난다 그랬죠? 하늘과 땅에 하나님의 왕국, 세상 왕국은 다 없어지고 다 사라지고 안 보여요. 우리 눈에는 보이는데 그게 안 보여요. 하나님의 왕국이 싹 나타나는 거예요. 저는
이 말씀을 상고할 때요, 하나님의 왕국이 내 앞에 탁 나타나는데 너무나 좋더라고. 그래가지고, 야, 근데 왜 왕국을 안 전하지? 근데 미국 목사님이 오래전에 쓴 책을 읽어보니까 성경의 주제는 왕국입니다 그러잖아. 어이구, 맞구나. 내가 깨달은 게 맞구나. 얼른 그 다음부터 내가 막 전한 거예요. 막 전한 거예요. 뭐 여호와의 증인이라고 그래도 만든 상관없어. 그 사람들은 전도해야죠. 하나님께서는 그분을 사랑하시고 그분을 사랑하고 그 말씀을 정말 기뻐하고 사모하고 묵상하는 사람들에게 하나하나 이 네 가지 복을 보게 하십니다. 보면은요, 세상 말도 seeing is believing 그러죠. 백문이 불여일견이다. 봐야 믿는다. 영적 눈으로 보면 말이죠, 절대로 영원한 복을 포기하지 않습니다. 이 세상 것을 포기합니다. 자, 새해를 맞이했습니다. 우리 송영신 예배 때 하나님의 전신갑주의라 그랬죠. 우리는 뭔가 결단을 해야 됩니다. 아, 새해 첫날이니까 복을 받아야 되지. 뭐 이 정도로 끝나면 안 돼. 뭐 신년 축복성회? 그런 게 많이 있죠. 대개 보면 이 땅에서 받는 거지 이게. 하늘에 있는 거 얘기하는 거 거의 들어본 적이 없어. 안 보이니까. 이 땅의 것을 많이 해줘야만 헌금이 많이 들어오니까. 저는 이런 생각을 해봤어요. 우리 교회 사이트에요, 성경 공부, 라디오 성경 공부도 하면 한 2,000편 정도도 안 될 거야, 아마. 그거 올해 365일 동안 아이폰이나 스마트폰에 집어넣어가지고 하루에 대여섯 개만 들으면 어떻게 돼요? 창세기도 몇백 개가 있잖아요, 거기에. 하나 다 들어봐야 돼. 다 들어봐야 돼. 다 연결이 돼요. 저는 제가 그 강의하면서 얼마나 은혜를 받은지 몰라. 출애굽기도 그렇고, 시편도 그렇고, 욥기도 그렇고. 이제 다니엘서 끝나면 이제 다니엘서 뭐 이번 주 끝날 거예요, 이제. 그럼 이제 내주부터는 이제 욥기에 들어갑니다. 욥기에도 무궁무진한 게 들었습니다. 결국은 아브라함의 씨로 나타나신 하나님이신 예수 그리스도를 통해서만이 받을 수 있는 진정한 복을 우리가 알게 되잖아요. 그러면 진짜 복음을 전하게 됐어요. 복이 돼가지고 가는 곳마다 복음이 전해지게 돼 있는 거예요. 그 사도 바울이 그랬죠. 믿음으로 난 사람은 아브라함과 함께 복을 받느니라. 우리도 예수 그리스도, 아브라함의 씨인 예수 그리스도를 증거하죠. 그러면은 아브라함처럼 복이 돼가지고요, 우리 안에서 모든 민족이 복을 받는 거예요. 그래서 이 교회는 세울 때 모든 족속을 전도하는 교회로 세운 거예요. 그렇게만 써놓은 게 아니라 실질적으로 행동을 해온 거예요. 구원하면 외친 게 아닙니다. 성령으로 건넌 사람은 아브라함하고 똑같은 복을 받은 사람들이에요. 우리를 통해서 모든 민족이 복을 받을 수 있어요. 그 다음에 우리를 축복하면 축복하고요, 우리를 저주하면 저주받아요. 서로 축복하면 축복하고요, 받고, 서로 미워하고 저주하면 내가 저주받아요. 서로 물건 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 그래서 교회에서 뜨겁게 사랑해야 돼. 뜨겁게 사랑하는 게 누구 위한 거예요? 나 위한 거예요. 나 위한 거예요. 원수를 사랑하면은 원수를 축복하면 그 축복이 있을 곳이 없으니까 나한테 오잖아요. 나를 저주해도요, 나를 미워도 그 사람을 축복하면요, 축복한다는 게 그냥 속으로만 저 사람을 축복해 주는 게 아니라 만나서, 주님 이분을 축복해 주세요, 이렇게 해야 되는 거예요, 여러분. 기도만 하면 되는 게 아니에요. 붙잡고 미워도 다시 한번. 그렇게 할 때 성령이 임하면 어떻게 돼요? 진짜 축복이 나가는 거예요. 이건 영적인 원리예요. 세상 사람은 죽었다 깨나도 못해. 그리스도인들은 이 비밀을 아니까 할 수가 있습니다. 여러분, 올해 일어나면 각오를 해보지 않겠어요? 나눠드린 이 수첩에 성경 읽기표가 들었거든요. 그걸 읽으시면서 한번 사이트를 들으면서 한번 해보세요. 그렇게 해보시면 창세기만 끝나도, 여러분, 창세기만 다 끝나도 뭐가 보일 겁니다. 그 다음에 출애굽기 끝나죠? 더 환하게 보입니다. 시편 들어가죠? 눈이 활짝 열립니다. 진짜예요. 제가 그랬으니까. 저는
저는 전하면서 복을 받아요. 너무나 복된 사람이 저는. 왜냐하면 전할 때 제가 복을 많이 받아요. 전할 때 기름 부음을 받으니까. 그러니까 항상 그래. 저는 성령의 도구로 사용해달라고, 저 좀 안 나타나게 해달라고 그렇게 기도하는 게, 그래야만 제가 성령께서 기름 부음 속에 주시는 말씀을 제 입으로 얘기할 때 저도 축복을 받아요. 모두가 다 한번 결단하시는 여러분 되시길 바랍니다. 이렇게 하기 위해서는 시간을 내야 됩니다. 아멘. TV 보는 시간 줄이고, 잠자는 시간 줄이고, 공상하는 시간 줄이고, 다 가지를 쳐내야 돼요. 그리고 주님의 시간을 내가 딱 정해야 됩니다. 시간을 내놓고 기도하면서 말씀을 들으시란 말이죠. 그렇게 하면 누가 도와줘요? 성령께서 도와주셔가지고 능히 할 수 있게 합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 이 시간에 제가 말씀을 통하여 우리에게 주신 영원한 축복을 다시 한번 마음에 새겼습니다. 많이 들은 말씀이지만 이것이 우리 안에 실상이 되어야 되는데, 성경을 상고하여 실상이 되는 모두가 될 수 있도록 한 사람 한 사람을 축복하시고, 오늘 결단하는 한 분 한 분 모두에게 은혜를 주시고 능력을 부어주셔서, 세상 사람도 하면 된다고 그러는데 정말 우리야말로 하면은 되는데, 원하기만 하면 되는데, 시간을 내어서 24시간을 쪼개어서 주님 앞에 드릴 때, 그것이 바로 우리 자신들에게 엄청난 축복으로 영적인 눈이 열리고 귀가 열리는 축복. 그러면 하늘에 쌓인 것을 우리가 볼 때에 이 땅의 것 때문에 울고 웃지 않는 모두가 될 수 있도록 도와주시고, 이런 소망 가운데 모든 성도들이 한 소망 가운데 즐거워하며 환난 가운데서 기뻐하며 아버지 참으며 연단 가운데서 즐거워하며 감사하며 삶 소망 속에서, 주님 만나는 소망 속에서, 영원한 것을 바라보는 그 소망 속에서 살아갈수록 인도하여 주옵시기를 간절히 기도하고 원하나이다. 우리에게 이미 이 복을 다 주셨는데, 이제는 이 복된 말씀을 다 주셨는데, 이 복을 우리가 받아먹지 않아서 우리 안에 이루어지지 않은 것입니다. 주님, 이 주신 복 다 받아먹는 한 해가 되게 도와주시고, 이 말씀의 옷을 입어서 예수 그리스도로 옷을 입어 어딜 가든지 예수 그리스도의 향기가 나타난 모든 사람이 되어 많은 사람들에게 이 복을 전해주는 복들이 되게 도와 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합나이다. 아멘. 세상 모든 풍파 너를 흔들어 약한 마음 낙심하게 될 때에 내려주신 주의 복 세워라. 주의 크신 복을 내가 알리라. 하늘 복을 세워보아라. 크신 복을 내가 알리라. 세상 근심 걱정 너를 두고 십자가를 통해 지고 나갈 때 주가 내게 주신 복을 세워라. 두려움 없이 항상 찬송하리라. 많은 복을 세워보아라. 주신 복을 내가 알리라. 많은 복을 세상 권세 너의 앞길 막을 때 주만 믿고 낙심하지 말아라. 천사들이 너를 보호하니 염려 없이 한만 먹어라. 많은 복을 세어보아라. 복을 내가 알리라. 많은 복을 세어보아라. 복을 내가 알리라. 썩는 음식을 위하여 일하지 말고 영생에 이르는 음식을 위하여 일하라. 인자가 너에게 그것을 주리니 이는 아버지 하나님께서 그를 인치셨기
때문인지라 하시니라. Labor not for the meat which perishes, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. 예수께서 그들에게 말씀하시기를 내가 생명의 빵이니라. 내게 오는 자는 결코 배고프지 아니하며 또 나를 믿는 자는 어느 때나 결코 목마르지 아니하리라. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. 살리는 것은 영이니 육은 전혀 무익하니라. 내가 너에게 한 말들은 영이의 생명이라. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. 예수께서 그들에게 말씀하시기를 진실로 진실로 내가 너에게 말하노니 너희가 인자의 살을 먹지 않고 또 그의 피를 마시지 아니하면 너희 안에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 누구든지 영원한 생명을 가졌나니 내가 그를 마지막 날에 살리리라. 이는 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료임이라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하며 나도 그 사람 안에 거하느니라. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whosoever eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. 주님의 살과 피를 먹고 마시라는 것은 예수 그리스도를 영접하는 뜻이에요. 예수 그리스도를 영접하고 영생을 받은 사람은 여기에 참여할 수 있는 거예요. 그러나 이것은 예수의 피와 예수의 살이 아닙니다. 이건 기념이에요. 이걸 먹고 마신 사람들, 영생이 있는 사람들, 성령을 받은 사람들은 이것을 너무나 감사해서 먹고 마실 수 있어요. This communion only someone can participate whosoever already ate the flesh of Jesus and drink his blood with repentance, recognize themselves sinner, and to receive Jesus Christ as the Lord and Savior. 가장 중요한 거죠. 그렇기 때문에 whosoever attend this communion, they have to declare the death of Christ. 이 예수께 참여하는 사람들은 주님이 오실 때까지 그리스도의 죽으심을 선포를 해야 됩니다. 이게 의무입니다. 이거 듀티예요. 듀티. 그렇게 안 하면서 먹고 마시면 자기 죄를 먹고 마시는 것이다. 그렇게 했습니다. 네. 아버지 하나님, 오늘도 정말 우리 위해서 흘리신 피, 우리 위해서 찢기신 살, 이로 인해 죽으셨던 우리 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심으로 인하여 우리가 여기서는 믿고 우리가 죄인임을 고백하고 이미 우리는 예수 그리스도의 살을 먹고 피를 마셨나이다. 이런 자들은 오늘 기쁨으로 참여하여 다시 한번 예수 그리스도의 죽으심을 증거하시는 모두가 되게 도와주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, 준비되신 분도 나오셔서 가지고 가셔서 기도하시다가 마음 드시기 바랍니다.